हरे कृष्ण। एबे आमे पढ़िबा रसरा श्रीकृष्ण पुस्तकर तृतीय विषय स्वयं संपूर्ण व्यक्तित्व। कृष्ण चेतना हेउछि एक अति गुरुत्वपूर्ण आंदोलन। सचल सकल जीव सत्ता को सेमानक मूल चेतना मध्य को फेराई आनिबा हेउछि एहार उद्देश्य। पागल मानक जेपरि सेमानक प्रकृत सुस्थ चेतना को फेराई आनिबा उद्देश्य रे बेलभ्यू भले अनेक मानसिक चिकित्सालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। ठीक सेही परि समस्त निर्बोध बा पागल प्राय लोक मानक सेमानकर प्रकृत मूल चेतना को फेराई आनिबा हेउछि कृष्ण चेतना आंदोलनर असल उद्देश्य। जो व्यक्ति कृष्ण सचेतन नुहे से उणा अधिके पागल बोली बुझिबाकु हेबो। भारत रे थरे गोटी हत्या घटना घटिथिला। जे घातक से जुक्ति दर्शाई कहिला जे से सेतेबेले पागल हो जाइथिला ओ तेणु से कौन कला ताहा जानी पारिला नहीं। सुतरां से सेही समय प्रकृति रे पागल होइथिला कि नहीं ताहार सत्य जानिबा उद्देश्य रे ताको परीक्षा करिबा पाई विशेषज्ञ बेसामरिक मानसिक रोग चिकित्सकों को डकाई अणागला। डाक्तर तांकर मतामत जणाई कहिले जे से मानसिक विकार द्वारा आक्रांत अनेक घटना संपर्क में अध्ययन करिसंती एवं जेते संख्यक रोगी संस्पर्श से आसीचंती से माने समस्ते उणा अधिके विकारग्रस्त बोली सेमानकु अनुध्यान करे से जानि पारिछंती। तेणु जदि अदालत चाहती ताहेले सही कथा उपरे विचार करी अभियुक्त अपराधी को क्षमा दे पारंती। जड़े विशिष्ट बंगला कवि लिखिछंती जड़े लोक जितेबेले भूत द्वारा सवार हुए से सेतेबेले केवल निरर्थक कथा कहे। सेहीपरि जो व्यक्ति जड़ प्रकृतिर प्रभाव द्वारा कबलित से मध्य विकारग्रस्त एवं से जहाँ भी कहे निरर्थक ही कहे। जड़े बहुत बड़ दार्शनिक बा जड़े बहुत बड़ वैज्ञानिक हो पारती किंतु से जदि मायर भूत द्वारा कबलित होइथांती ताहेले से जो तत्व प्रवर्तन करती जहाँ भी कहती से सब उणा अधिके निरर्थक प्रतिपादित होइथाय। सेपरिक भ्रांत मनीष को ता निजर मूल चेतना जहाँकि से कृष्ण चेतना बा शुद्ध चेतना ताहारी निकट को फेराई आनिबा ही हेउछि कृष्ण चेतना आंदोलनर असल अभिप्राय। मेघरू जेतेबेले वर्षा पानी खसे ताहा सेतेबेले शुद्ध थाए। सेतिरे कौनसी प्रदूषण न थाए मात्र भूई छुईबा मात्रे ताहा पंकिल बा रंकिल हो जाए। ठीक सेहीपरि आमे हेउछि चैतन्य आत्मा श्रीकृष्णଙ୍କର अंश विशेष एवं तेणु आमर मूल अंतर्निहित अवस्था हेउछि ईश्वरଙ୍କ परिशुद्ध। भागवत गीतारे कुहा जाइछे मामय वांशो जीव लोके सकल जीव सत्ता हेउछन्ति श्रीकृष्णଙ୍କର ही अंश विशेष। भागवत गीता चैप्टर 15 श्लोक 7। सुनार सान टुकुराकुटे मध्य जेपरि से सुना होई रहे ठीक सेहीपरि आमे समस्त ईश्वरଙ୍କ देहर अति क्षुद्र गोटे गोटे कणिका एवं तेणु गुणधर्म दृष्टि ईश्वरଙ୍କ सह समान। ईश्वरଙ୍କ देह और आमर देह भौतिक शरीर नुहे आध्यात्म शरीरर रासायनिक सम्मिश्रण हेउछि समान। उभयंकर रासायनिक सम्मिश्रण जेहेतु समान सेहेतु आमे ठीक ईश्वरଙ୍କ परि समान। मात्र वर्षा पानी तलको खसी जेपरि माटी रे मिसे ठीक सेहीपरि आमे मध्य कृष्णक जड़ शक्तिर कुशल नियंत्रण रे परिचालित होई जड़ जगत जड़ प्रकृति संस्पर्श रे आसी थाउ। आमे जेतेबेले प्रकृति कथा कहू सेतेबेले अवश्य पचारि बुझिबा दरकार काहार प्रकृति ईश्वरଙ୍କ प्रकृति। प्रकृति स्वाधीन भावे सचल सक्रिय नुहे ताहा एक निर्बोध विचार। भागवत गीतारे स्पष्ट भावे कहा जाइछे जे जड़ प्रकृति स्वाधीन नुहे केवल जड़े निर्बोध लोक ही कौनसी जंत्र को देखी ताहा मन को मन चलुछि बोली भावी पारे किंतु प्रकृत रे ताहा ठीक नुहे। आमर त्रुटियुक्त दृष्टि हेतु बेले बेले आमे जंत्र पछरे रहिथिबा चालक को देखि पारु नथिले मध्य जने जंत्र चालक रही थाए। विभिन्न वैद्युतिक जंत्र सबु रही जहाँ अति चमत्कार भाव कार्य करिथाए किंतु तथापि मध्य से वैद्युतिक जंत्र पछरे ताहार स्विच दबाइबा पाई निश्चय कई जने वैज्ञानिक थांती।
ଏହା ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ମନକୁ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ତାହା କେବଳ ଜଣେ କେହି ଜୀବନଧାରୀ ସତ୍ତା ଜଣେ ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାର କୁଶଳ ପରିଚାଳନା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମାୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତୁ ସଚରାଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଚରାଚର ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 9 ଶ୍ଲୋକ 10। ଜୀବସତ୍ତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗତିଶୀଳ ଯଥା ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଯଥା ଗଛଲତା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏହି ଜୀବସତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଜାଗତିକ ବା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏକ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାଗଳ, କାରଣ ସେମାନେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିପରି ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ଅନେକ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନର କର୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ କାହିଁ? 1968ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଷ୍ଟନ ଯାଇଥିଲି, ମାସାଚ୍ୟୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ହଜିଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାହାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ସତ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଅତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହିତ ସେମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପାଶବିକ ବୈଷୟିକତା, କାରଣ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଯୌନ ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ ପଶୁର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ? ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଓ ଜଣେ ମୃତ ମଣିଷ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଓ ଏକ ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦିଗରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସଖା ସଦୃଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତେବେ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସ୍ତର ପରେ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଅଧୋକ୍ଷଜ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆମର ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର ସଳଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ସେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯାହା ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ, ଜଣେ ମାଲିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଦେହର ମାଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ମାଲିକ। ମୁଁ ମୋ ହାତ ବୋଲି କହେ, ମୁଁ କଦାପି ମୁଁ ହାତ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ମୋ ହାତ, ସେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ହାତଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ମୋ ବହି, ସେତେବେଳେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବହି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଟେବୁଲ, ମୋ ଆଖି, ମୋ ଗୋଡ଼,
ମୋର ଏହା ମୋର ତାହା, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ? ଆମେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଗତିକ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତି ଦୁରୂହ ପାଠ। ଘୋଡ଼ା ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ କାର୍ ଚାଲୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଓ ଡିଣା ବିହୀନ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛୁ। ସେମାନେ ବିମାନ ପାଇଁ ନକଲି ଡିଣା ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଦେହର ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେହିପରି ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ବି ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ କୁଶଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ବା ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତି ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କୁଶଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାରଣ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟାମକ କିଏ ତାହାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟାନୁମାନ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ଜ୍ଞାନର ବାଟ ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଭଳି କହୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯାହାର ଏକ ଅଂଶ, ସେହି ସୁଚାରୁ ଏବଂ ବିସ୍ମୟଜନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବା ମହାଜାଗତିକ ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଜଣେ ଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଯେପରି ଜଣେ କେହି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳକ ରହିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସରଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭାଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ। ତାହା ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। କେହି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଖିଆଲି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବୈଦିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ବେଦରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ଅଥଳ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ସେସବୁର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ନିୟାମକ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ତଥାକଥିତ ଭଗବାନମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ଭଗବାନମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତରୁ ସେମାନେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଭଗବାନମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ଭଗବାନ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଭଗବାନମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଧରଣର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି। ସେ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହଁ। ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏହି ବିଶାଳ ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସତ୍ତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ। ଆମେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯାହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ତାଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ? ବାପା କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଷମା ବା ଏହା ଏକ ମେଜ। ଏହିପରି ଭାବେ ପିଲାଟିଏ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ। ଏହା ଏକ ମେଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଚଷମା, ଏହା ଗୋଟେ କଲମ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ, ସେ ମୋର ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସତ୍ତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଯଦି ସେହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତାରକ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା' ତାକୁ କଦାପି ଠକନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପିଲାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ହୁଏ ନିଖୁଣ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ ଜରିଆରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି କଦାପି ନିଖୁଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ହିଁ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଖୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଭ କରିଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହୁନାହିଁ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ସତ୍ତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଧାରାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଏବଂ ରାଜର୍ଷିୟ ବିଦୁଃ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 4 ଶ୍ଲୋକ 2। ଅତୀତରେ ମହାନ ଋଷିତୁଲ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଜ୍ଞାନର ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ତାଧିକାରୀ। ଆଜିକାଲି ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତାଧିକାରୀ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବର ସେହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ରାଜାମାନେ ଋଷି ଥିଲେ, ମହାନ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ମଣିଷ ନଥିଲେ। ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରେ। ସେହିପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମହାରାଜ ଧ୍ରୁବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜଣେ ଉଦାହରଣ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର କଠୋର ସାଧନା ଓ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିପରି? ସେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଜଣେ ବାଳକ, ଅତି ସୁକୁମାର ଦେହଧାରୀ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର। ମାତ୍ର ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକାକୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ ଥରେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଓ ପନିପରିବା ଆହାର କରି ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 6 ଦିନରେ ଥରେ ସେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନକୁ ଥରେ ସେ କେବଳ କିଛି ପବନ ଆହରଣ କରି ରହିଥିଲେ। ସମଗ୍ର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହି ନିଜ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। 6 ମାସ ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତପସ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ତପସ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ତେବେ ଏହା ଅତି ଦୁରୂହ ନୁହେଁ। ଆମର ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଯେ ଆମର ଶିଷ୍ୟାବୃନ୍ଦ ଅବୈଧ ଯୌନ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୌନ ନିଷେଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୌନ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖାଇବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରୁ।
आमे कृष्ण प्रसाद खाऊ खाद्य को प्रथमे कृष्ण को अर्पण करा जाए आमे कहूनु खाइबा मना मात्र आमे कहू मांस खाइबा मना एथिरे किछि असुविधा अछि कि खूब रुचिकर भावे विभिन्न प्रकार फलमूल और पनीपरिबा पाक करी कृष्ण प्रसाद प्रस्तुत होता है तेणु से असुविधा किछि नाही। अवैध यौन क्रिया निषेध कहिबार अर्थ है जे बिले कुकुरଙ୍କ भଳି न होए विवाह कर जड़े स्त्री बा जड़े स्वामी सहित एकाठी रही संतुष्ट रुह। महाराज ध्रुवଙ୍କ परी कठोर तपस्या करि न पारिले मध्य आमे निश्चय निजको नियंत्रण करबाकू हेबो और निश्चय साधना करबाकू ही हेबो। आजिकल जुगरे महाराज ध्रुव को अनुसरण करने असंभव किंतु आमे जो उपाय अवलंबन करने कहूँ ताहा अभ्यास करने संभवपर। जदि जड़े ये सब नियम प्रति आग्रह प्रकाश करे तेबे से आध्यात्मिक चेतना कृष्ण चेतन रे अग्रगति करें। जड़े कृष्ण चेतन रे जड़े अग्रसर होए से ज्ञान रे सेते संपूर्ण होगाकू लगे। जड़े वैज्ञानिक बा जड़े दार्शनिक होबारे लाभ कौन जदि से तांको परवर्ती जीवन कौन किपरि हेबो कहि पारिबे नाही। कृष्ण चेतन रे एही शिष्यगण सेमानक परजन्म कौन हेबो भगवान किए आम समस्ते कौन एवं भगवान को सहित आमर संपर्क कौन ए सब विषय खूब सहजरे कहिदे पारिबे। सेमानकर ज्ञान संपूर्ण कारण से माने पूर्ण ज्ञानर पुस्तक भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते। यह हेउची आमर पद्धति। यह खूब सहज एवं जे केही चाहिए यह अनुसरण करिपारिबो और निज जीवन को परिपूर्ण करिपारिबो। जदि केही कहंती मो शिक्षित नुहे मो बही पत्र पढ़ी पारे नाही ताहेले मध्य संभावना अछि जे से जीवन को संपूर्ण करिपारे। से केवल हरे कृष्ण जप करि पारिबे। श्रीकृष्ण आमको गोटे जीभ और दुईटी कान देछंती आ आमे जाने आश्चर्य हो पारु जे श्रीकृष्ण आखि नुहे जीभ द्वारा उपलब्ध हुअन्ति। जीभ परे अन्य इंद्रिय गुड़िक अनुसरण करते मात्र जीभ होछि प्रधान। आमे जीभ को नियंत्रण करबा दरकार। किपरि जणे एहाको नियंत्रण करि पारिबो किछि नाही केवल हरे कृष्ण जप करंतु आ कृष्ण प्रसाद आस्वादन करंतु। इंद्रिय बोध वा अनुमान द्वारा श्रीकृष्ण को जन बुझी पारिब नाही। यह संभव नुहे कारण श्रीकृष्ण एते विशाल जे से आमर इंद्रियगत परिसर मध्य आबद्ध नुहंती किंतु समर्पण द्वारा तांको बुझी हेबो। श्रीकृष्ण तेणु एही उपाय अवलंबन करिबा पई परामर्श दियन्ते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज भागवत गीता चैप्टर 18 श्लोक 66 अर्थात अन्य सबु प्रकार धर्म धारा को परिहार कर और केवल मो निकटरे निजको समर्पण कर। विद्रोही होई उठिबा हेउछि आमर रोग। आमे कर्तृत्व स्वीकार करने को चाहू नाही। जदिओ आमे कहार कर्तृत्व चाहूना बोली कहू तथापि प्रकृति एते शक्तिशाली जे से आम उपरे बलपूर्वक कर्तृत्व लदी दे थाए। आमे आम इंद्रिय दे प्रकृतिर से अलंघ्य कर्तृत्व को ग्रहण करने लगे बाध्य हो। आमे स्वाधीन बोली कहबा होछि निरर्थक। यह आमर निर्बोधता। आमे कर्तृत्वाधीन मात्र तथापि आमे कहू जे आमे कर्तृत्व चाहूना। यह कहा जाए माया। अवश्य आमर एक निर्देश स्वाधीनता रही। आमे आम इंद्रिय गुड़िकर कर्तृत्व अधीन किंबा श्रीकृष्ण कर्तृत्व अधीन रही बाछि पारिबा। श्रीकृष्ण ही होउछन्ते आमर सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कर्तृत्व कारण से होउछन्ते आमर चिरंतन शुभचिंतक और से सर्वदा आमर कल्याण सपक्षरे स्वर उठाते। जेहेतु आमको किछि ना किछि कर्तृत्व मानिबाकू ही पड़िबो ताले श्रीकृष्ण को कर्तृत्व स्वीकार करबा नाही काहेकि केवल भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम रु तांकरी महिमा श्रवण करे आउ तांकरी नामावली हरे कृष्ण जप कीर्तन करे आमे खूब शीघ्र निज जीवन को परिपूर्ण करि परिबा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। एबे आमे पढ़िबा रसरा श्रीकृष्ण पुस्तकर अंतिम विषय ग्रंथ प्रणेतांक संक्षिप्त जीवनी। परम कृपार प्रतिनिधि एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निज आध्यात्म गुरु आदेश पालन और पूरण करने उद्देश्य 69 वर्ष बयस 1965 मसीह अमेरिका जाइथिले। मात्र 12 वर्षर स्वल्प समय मध्य से इंग्राजी भाषा 50 खंडरू अधिक संख्यक पुस्तक रचना कर वैदिक साहित्यर परिवेषण करथिले। सत्यता गभीरता और स्पष्टता हेतु विद्वान महल उच्च प्रशंसित और सम्मानित तांकर पुस्तकावली अनेक महाविद्यालय पाठ्यक्रम मानक पाठ्यपुस्तक भाव प्रचलित। से समान समय से कृष्ण चेतनार प्रचार प्रसार निमंते निरंतर सारा विश्व भ्रमण करुथिले। 1966 से न्यूयॉर्क ठारे अंतर्जातिक कृष्ण चेतना समिति स्थापन करथिले। से स्वयं सही समिति को परिचालना करथिले एवं क्रमे ताहा 100 रु अधिक आश्रम विद्यालय मंदिर अनुष्ठान तथा कृषि समाजर एक विश्वव्यापी महासंगठन रे परिणत होइतिला। 1977 मसीह से पवित्र वृंदावन धाम को प्रत्यावर्तन कर शरीर त्याग करथिले। आज सारा विश्व रे तांकर भक्त शिष्यगण तांक द्वारा प्रतिष्ठित से कृष्ण चेतनार प्रसार कार्य रे नियोजित। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।